히말라야 동쪽 끝에 숨은 듯 자리 잡은 나라 부탄. 그곳에는 뿌리 깊은 불심을 지니고 전통을 소중히 여기는 사람들이 모여 살고 있습니다. Bhutan has remained very happy, very unique with our own culture, traditions, rich environment and good governance. 그러나 은둔의 왕국이었던 부탄에도 변화의 바람이 불고 있습니다. 그 가운데에서도 한류 바람이 부탄을 매혹시키고 있습니다. Korea-Bhutan friendship has been there since 1987. Korean culture having influence over our culture. 전통과 개방 사이에서 부탄은 어떻게 변하고 있을까요? 과연 부탄 사람들의 행복은 변함없을까요? 히말라야 고봉으로 둘러싸인 나라 부탄. 수도 팀부는 여러모로 독특한 도시입니다. 신호등 없이 수신호로만 4만 대가 넘는 차량을 통제하고 전통과 현대가 섞여 있는 모습들이 눈길을 끕니다. 이곳에서도 스마트폰을 손에서 놓지 않는 여학생들을 쉽게 만날 수 있습니다. 스마트폰 하나면 부탄에서도 최신 유행을 따라할 수 있습니다. 순간 히말라야 산골짜기는 부탄 시스타의 무대로 변하는데요. 부탄 청소년들 사이에 K-팝을 따라추는 댄스가 유행입니다. K-pop really does have a huge impact on our country since many of the teenagers dance to their songs and sing their songs. 전통 문화를 중시하는 부탄에서 어떻게 이런 일이 가능할까요? K-팝에 흠뻑 빠진 부탄 소녀들. 춤과 노래를 좋아하는 것은 한국의 10대와 다를 바가 없어 보이죠? I really like BTS. 태영 오빠가 동국 오빠가 너무 좋아해서. K-팝 사랑으로 홈페이지까지 만든 부탄 소녀들. We upload the dance covers and sing songs covers by Bhutanese on K-pop. 부탄 소녀들 역시 디지털 환경에서 성장해 모바일과 SNS로 세상과 소통하고 있기에 가능한 일입니다. 그렇다면 K-팝에 심취한 자녀를 부모는 어떻게 생각할까요? Jangan ada waktu bakal dance tadi ke interest waktu rumah ke malamnya tak pakam ni je cream the cosmetic pas cream sulik lah ni junca jaga face ka bu tinna ni is very good cosmetic cosmetics 부탄에서 한류 열풍은 K-팝뿐만이 아닙니다. 부탄의 트렌드를 주도하는 것은 한류고 특히 한국의 화장품도 인기입니다. They used to watch lots of Korean movies and then Korean songs, dances and all. And I could directly see that though we have culture difference, we through the friendship associations and friendship that we share, Bhutan has learned a lot of things from Korea. 1987년 수교를 맺은 한국과 부탄. 본격적인 교류는 그 이듬해인 88 서울 올림픽 때부터였습니다. 양궁 종목에 3명의 선수가 참가했던 부탄.
그로부터 30년 동안 깊은 인연이 이어지고 있습니다. 한국 사람들과 마찬가지로 축구에 열광하는 부탄 사람들. I like watching football, though I can't play like others. I like watching football. Football for me is like everything that I used to. I can do anything for football, and I guess football is my life. 부탄에서 축구붐이 일어나기 시작한 것은 지금으로부터 15년 전. 2002년 월드컵 축구 꼴찌 결정전이 계기가 됐습니다. 당시 FIFA 랭킹 최하위였던 몬세라트를 4대0으로 꺾고 대승을 거둔 부탄. Running nala junior mo la fitness rangi and fitness nala kogi namsam ani concentrate be with bala most of the time achi namsam juju be bala so Mr. Kangi ta ngachi ani gaming reason na the fitness di be ochin Mr. Kangi cutting le imzum be to message ni 세계적인 축구 약체로 손꼽혔던 부탄. 승리를 모르던 부탄 팀을 한국의 고 강병찬 감독이 맡으면서 부탄 축구는 기술에 눈뜨게 됩니다. 그 후 여러 대회에 출전을 하면서 경험을 쌓고 승리의 감격도 누리게 된 부탄 축구. 그로 인해 부탄 사람들 가슴에 고 강병찬 감독은 부탄 축구의 아버지로 남아 있습니다. 한국과 부탄과의 인연을 스포츠로 이은 것입니다. (2006년부터) 축구 전용 구장까지 갖추게 된 부탄. 오늘도 그들은 전수받은 한국 축구 기술을 잊지 않고 있습니다. kogi andana ngage 1 year dijibala ta 1 year debdalu ta to ta chinga judo zombi la ta kogi overlapping bethang la cross bethang disula first bar na kadabi jonga second bar na kadabi jonga ansu garanga alhamdigi ngage tatugi maung bogi tatuna ngachi academy gi play dislo ngage ani same ra ngage tendo스 junila 히말라야의 은둔 왕국으로 불리워진 부탄에도 2000년대 들어서면서 텔레비전과 휴대전화, 인터넷이 보급되기 시작했고 문호 개방으로 외국 관광객들이 들어오면서 부탄의 경제는 근 10년 동안 약 10배 가까이 성장했습니다. GDP growth is important, but we use another indicator which goes beyond GDP. That's what we call gross national happiness. 경제 성장보다는 국민의 행복을 우선하는 GNH를 부탄의 정신 철학으로 명시한 현재 국왕. GNH is the philosophy that acts as our national conscience, always guiding us to make better and wiser decisions for our future. 5년마다 시행하는 GNH 국민 총행복조사는 크게 4가지 영역으로 나뉘는데 이 4가지 질문을 다시 9가지 영역으로 세분화해 지금 국민이 어떤 부분에서 행복을 느끼지 못하는지 조사합니다. We set a middle cutoff for happiness, and then make it into two groups, which is like very happy and not very happy. For the not very happy, this becomes the concerns for the policy. For that one, what CBS does is that not yet happy people, what we do is that we try to see in which domains in which domains they lack sufficiency. 그 결과 UN 행복 리포트에 따르면 한국에서 높게 나오는 소득, 기대 수명과 같은 항목과는 달리 부탄에서는 주체적인 삶의 자유, 여유나 관대함 같은 항목들의 점수가 높은 것에 주목할 필요가 있습니다. 거스를 수 없는 세계화와 경제 성장 속에서 과연 부탄은 어떻게 국민을 행복하게 할 수 있을까요? 시간 날 때마다 활쏘기며 전통 게임을 즐기는 부탄 사람들. 꽤 묵직하고 큰 다트를 약 30m 정도 멀리 던지는 게임 쿠루. 다트가 관역에 명중하면 바로 춤으로 이어지고 노래로 흥을 돋굽니다. 나치가 비밀대로 때 마시는 지 배워진 데라서 차로 난도로 틴남
남들 준비 좀 해봐. 좀 고린타 좀 배들로. 사람과 사람 사이에서 정을 나누고 함께 즐거운 시간을 보낼 줄 아는 부탄 사람들. 그들이 우리보다 더 어렵게 살지만 우리보다 더 행복하다고 말하는 이유를 알 것 같습니다. (1인당) 국민소득이 우리의 10분의 1 수준인 3,000달러에 불과하지만 아등바등 살지 않는 부탄 사람들. 특히 부탄의 젊은이들은 여유를 즐깁니다. 전통을 지키면서 변화를 꿈꾸는 부탄. 개방의 급물살 속에서 부탄 사람들은 행복을 어떻게 지켜나가는지 궁금해집니다. 수도 팀부에서 부탄의 옛 수도 푸나카로 향합니다. 아름다운 강변에 자리한 푸나카종. 부탄의 종은 정부기관과 불교 사원이 함께 있는 것이 특징입니다. 그 중에서도 부탄의 전통 양식이 잘 드러나 가장 아름다운 종으로 손꼽히는 푸나카종은 관광객들에게는 일명 행복의 성으로 더 유명합니다. Thinking in the happiness of the people is very interesting for me especially. And I came here for that because I want to feel the people, feel the country, feel the way that you can live happy always. 잘 사는 나라 같지는 않지만 그냥 행복이 가득하고 사람들이 표정이 굉장히 맑습니다. 굉장히. 그래서 저도 보니까는 너무나 좋은 것 같고 마음이 다 환하고 편해지는 것 같습니다. 히말라야 언덕에 보리밭이 출렁이고 순박한 부탄 농촌 풍경이 펼쳐집니다. 이곳에서는 아직도 모든 일을 손으로 합니다. 쉼없이 이어지는 도리깨질. 힘든 노동을 이웃 사람들과 함께하니 시간 가는 줄 모릅니다. 땅보다 하늘이 가까운 곳. 험준한 히말라야 골짜기를 따라 굽이굽이 이어지는 산길. 어린 손자가 할머니를 마중 나와 있네요. 산길 끝자락에 사는 할머니. 산길 오르느라 힘들만도 하건만 손자와의 동행은 고단함도 덜어줍니다. 시내에서 돌아올 때면 가족들이 좋아하는 먹을거리를 챙겨오는 할머니. 자식들 입에 들어가는 기쁨으로 사시는 한국의 시골 할머니 모습과 크게 다르지 않습니다. 첩첩 산골에 어둠이 내립니다. 그 시간 분주해지는 미시잠모 할머니. 내일 들고 나갈 부탄 전통빵 메쿠를 만들기 위해서입니다. 겉은 바삭바삭한데 속은 뻥 뚫렸던 우리나라의 일명 공갈빵과 비슷한 게 바로 메쿠랍니다. 할머니는 메쿠를 만들 때면 꼭 손주를 불러드립니다.
손자가 빵 구울 채비를 마치면 할머니는 빵 빚는 손길이 부쩍 바빠집니다. 서로 호흡이 척척 맞는 할머니와 손자입니다. School na tani di tototru aluchu ko beni tru kamu hoba pisda kola keni amchini di atli tani te atli de ngachara na iko china gi sari tu ani foto salamji lai jujis ya ta gi su chisha so sono ga tasna tich ani lai juji ta tich 귀찮을 수 있는 일이지만 할머니를 도울 수 있다는 것이 뿌듯하다는 손자. 오늘 밤에도 메쿠와 함께 할머니와 손자의 정도 더 무르익어 갑니다. 이튿날 구름과 햇살이 번갈아 히말라야의 아침을 깨울 때 벌써 시내로 향하는 할머니. 60평생 이 길을 힘겹게 걸었습니다. 오늘은 장이 서기 전 들를 곳이 있습니다. 여기는 마을 보건소입니다. 부탄에는 큰 병원은 아니더라도 지방 곳곳에 보건소가 있어 기본적인 의료 혜택을 제공합니다. 몸 구석구석에서 고된 노동의 흔적이 드러나는 미시잠모 할머니. 평생 쉼없이 일하느라 자신의 몸은 돌볼 새가 없었습니다. 최신 의료 시설은 없지만 무상으로 약을 받을 수 있는 것이 고마운 것은 비단 할머니뿐이 아닙니다. 부탄의 무상 의료 서비스 정책 덕분에 부탄 국민의 건강은 크게 개선이 되고 기대 수명 또한 70세를 바라보고 있습니다. Minority people like women and children, youth has to be taken care of. So government has been looking after the policies and then amending such kind of laws. 부탄을 품은 히말라야 대자연. 그곳에 뿌리를 내린 부탄 사람들. 보건소에서 돌아오자마자 어느새 밭으로 출근한 미시잠모 할머니. 아들과 동네 사람들 모두 하루 해를 감자밭에서 보냅니다. 함께 복닥거리며 일하는 재미에 할머니는 아픈 줄도 모릅니다. 이웃과 함께 키운 감자 한 알 한 알은 모두 다 귀한 자식 같습니다. 수고에 못 미치는 감자 수확이지만 그래도 자식들을 건사할 수 있다는 것에 만족하는 사람들. 술 한 잔도 자연에 먼저 고한 후 서로 나누는 부탄의 풍습. 농사는 하늘과 함께 짓는다는 것을 잘 알고 있기 때문입니다. 가
두중기 나타나 개합 타이메바까라 핀차좀에 조다시나래 농사우지 동로 산이 토니기 텔레베로 님다리 몸에 한번 나와 몸에 한번 소소소소베 오마갈래 같이 메시지가 기종스베 에세슈니라 정말이지 지금 이 순간을 같이 하는 사람보다 더 소중한 사람이 누가 있을까요? 이곳은 푸나카종 근처 로베사 마을입니다. 이른 새벽, 집에서 가장 먼저 일어나는 할아버지. 전통 의상 고를 갈아입는 것으로 아침을 엽니다. Hello. No. School journey shoe. No. Hello, baby. Kale shoe. 학교 갈 아이 아침잠 깨우는 건 한국이나 부탄이나 쉽지 않네요. 일어나자마자 수도가로 달려가 세수부터 하는 아이. 잠이 좀 달아났을까요? 누구보다 부지런한 할아버지의 아침. 야, hello. 세대. 쳬필 맞춰서나 성. 쳬필 상담을. 각 가정집마다 최삼이라는 불단이 있는 부탄. 부탄 사람들은 누구나 할 것 없이 불단에 예를 올리고 가정의 평안을 빕니다. 방어처럼 좁아 롬지라 데칼레추 데 초선알로 쳬필 상담 매매 땡아치르기 람킨 초섬로 데 수우다 바친 데 렌데로 미시세. 태어나면서부터 매일 아침 기도 의식을 보면서 성장하는 아이들. 그래서 부탄 사람들에게는 불심이 자연스럽게 마음속에 자리하는지도 모릅니다. 학교까지 기본 30-40분은 걸어서 등교하는 다른 아이들의 표정도 무척 밝습니다. 수업 시간도 과연 즐거울까요? 로베사 초등학교 1학년 영어 수업 시간입니다. 초등학교 입학하자마자 시작되는 부탄의 영어 교육. 그러나 7살 어린이들에게 낯선 언어는 결코 쉬운 공부가 아니지요. Anybody who wants to help to let them do? Brand. The initial sound is young. About the G sound. Yes, yesterday we learned the 실력 발휘하는 소남. 그러나 영어 단어 받아쓰기는 모두가 어려워하는 시험입니다. 어떤 시험이든 결과에 긴장하는 것은 세상 어디나 똑같네요. Education system in Bhutan, the education we give to children are on free basis, and also we use the medium English and medium as English and Dzongkha, and we only teach the national language when in Dzongkha la. Rest we teach in English la. 그 시간 운동장에선 아주 이색적인 모습이 눈길을 끕니다. 알고 보니 야외에서 시험을 보고 있는데 우리나라 예전 선비들의 과거 시험과도 비슷한 느낌입니다. 드디어 점심시간. 부탄의 학교는 비 올 때를 빼고는 야외에서 점심을 먹게 합니다. 볕이 잘 드는 나무 아래 도시락을 펼친 어린이들. 꼭 소풍 나온 기분이 들 것 같네요.
Walang chika chanse pishap sungay. 학교가 파면 할아버지부터 찾는 소남. 외국에 나가 있는 부모 대신 할아버지 할머니가 살뜰하게 소남 자매를 보살피고 있습니다. 클래스 날에 자로 참소라 가인. Tinzino. 딘조 뭐 두시디 같이 좀 줄게 보서 진뭐 주모빌시디 시가 진 자이 람체메 부탄 우화를 빗대 소남에게 친구 사이의 우정을 강조하는 할아버지. 이른바 밥상머리 교육을 하고 계신 겁니다. 심지기 릭디 소소소소메 모시 디베로 콘십디 핀차즈메 디비 이세메 이마가 부탄 사람들은 가족끼리 보내는 시간을 허투루 쓰지 않습니다. 지극정성으로 키우는 할아버지 할머니의 마음을 헤아릴 줄 아는 소남. 어느새 공부해야 할 목표도 생겼습니다. Bishachagen beta, bomjuda Dr. Bear, nga midusulu kade data chabini.